قوم کے اندر یہ جب طاقت کی حکمرانی یعنی جنگل کا قانون ہوتا ہے تو وہ تباہ ہو جاتے ہیں. یہ جو چوروں کو ان ہینڈلرز نے جب سے ہمارے اوپر مسلط کیا ہے، انہوں نے سوائے اپنی چوری اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے، ان کی صرف ایک اچیومنٹ ہے کہ انہوں نے 1100 ارب روپے کا جو قوم کا پیسہ چوری ہوا تھا وہ آہستہ آہستہ وہ سارا کیسز ختم کروا رہے ہیں. پی ٹی آئی کا حقیقی آزادی لانگ مارچ منزل کی جانب گامزن. عمران خان کا شرکاء سے ویڈیو لنک پر خطاب، بولے کہ شہباز شریف لندن جا کر مفرور اور سزا یافتہ بھائی کے ساتھ پاکستان کے فیصلے کرے گا. شہباز شریف پر فرد جرم عائد ہونے جا رہی تھی. اس کیس کے تفتیشی آفیسر اور گواہ کیسے مر گئے؟ انہوں نے مجھ سے این آر او لینے کے لیے 3 بار لانگ مارچ کیے. مسائل کی وجہ قانون کی حکمرانی نہ ہونا ہے. میں ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتا. چیئرمین پی ٹی آئی کے زمان پارک لاہور میں ڈیرے. قاسم اور سلمان بھی والد عمران خان کے ہمراہ. عمران خان کی ملکی سیاست پر بھی گہری نظر. پی ٹی آئی رہنماؤں کے زمان پارک کے چکر جاری. فواد چودھری اور شبلی فراز کی زمان پارک میں آمد. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی مختلف وفود سے ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری. آپ کو پتہ ہے کہ یہ لڑائی جو ہے یہ نظام کو آزاد کرانے کی لڑائی پر، اور یہ ہماری آج کی ہم تو 26.5 سال سے جو انصاف کے لیے، جو آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے جو جدوجہد کر رہے ہیں، یہ آپ کے سامنے یہ اب ڈیفائننگ مومنٹ آتا ہے اور حالات اور حقائق جو ہیں وہ قوم کے سامنے. اس لیے جو بھی ہر ممکن کوشش ہو سکتی ہے وہ ہم کر رہے ہیں اور وہ آپ کے سامنے. عمران خان کو سیکیورٹی تھریٹ. زمان پارک کے باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات. ریت کے تھیلوں کی چیک پوسٹ قائم کر دی گئی. خیبر پختونخوا پولیس کے 15 کمانڈوز تعینات. مشیر داخلہ پنجاب عمر سرفراز چیمہ اور سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کا زمان پارک کی سیکیورٹی کا تفصیلی جائزہ. عمر سرفراز چیمہ بولے کہ آئین و قانون کے نفاذ کے لیے جد و جہد کا آخری وقت آ گیا ہے. افراد پر عدم اعتماد کا مطلب ادارے پر عدم اعتماد نہیں ہے. صدر مملکت عارف الوی کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کا دورہ. 24ویں نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کے کامیاب شرکاء میں اسناد تقسیم کی. آئی ایس پی آر کے مطابق 5 ہفتے طویل ورکشاپ میں سینیٹرز، اراکین قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے اراکین شریک ہوئے. سفارتکار، بیوروکریٹس، مسلح افواج کے سینئر افسران اور سول سوسائٹی کے اراکین بھی ورکشاپ کا حصہ تھے. قومی سلامتی اور چیلنجز کے بارے میں آگاہی دی گئی. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے الوداعی دورے جاری. آرمی چیف کا ملتان گیرزن کا دورہ. کمانڈر صدرن کمان لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز ستی نے استقبال کیا. آرمی چیف کے افسران اور جوانوں سے ملاقات. آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے ملک کی خدمت میں افسران اور جوانوں کی غیر معمولی پیشہ ورانہ قابلیت کو سراہا. آرمی چیف کے حوالے سے ڈیسائیڈ ہوا نام کچھ؟ وہ ایک آئینی معاملہ ہے، بس قانون تب ہو جائے گا. نئے آرمی چیف کی تعیناتی. وزیر اعظم شہباز شریف کے لندن یاترا. حکومت کا آرمی چیف کی تقرری کے لیے عمل کا آئندہ ہفتے سے آغاز کرنے کا فیصلہ. تقرری کے لیے وزارت دفاع اسمبلی وزیر اعظم کو بھجوائے گا. وزیر اعظم شہباز شریف اتحادی رہنماؤں سے مشاورت کریں گے. نواز شریف کو سفارتی پاسپورٹ بھی جاری. نواز شریف کی رواں سال ہی پاکستان آنے کی توقع. میڈیا میں قیاس آرائی ہو رہی ہے کہ لندن میں نواز شریف اور شہباز شریف کی میٹنگ میں آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے کوئی فیصلہ ہوا ہے. اس سلسلے میں مشاورت ضرور ہوئی ہے، لیکن فیصلہ انشاءاللہ آئینی عمل کے آغاز کے بعد مشاورت سے ہوگا. وزیر دفاع خواجہ آصف کا ٹویٹ. ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے گا اور جو ہمارا حق تھا، جو ویسے ہمیں ملنا چاہیے تھا،
और पुलिस को हमारा मौक़िफ़ तस्लीम करना चाहिए था, और जिसका इमरान खान साहब ने कल अपनी तकरीर में वाज़ेह तौर पर कहा। हैरानी की बात यह है कि हुकूमत हमारी है, पुलिस ताबे है पंजाब हुकूमत के, लेकिन इसके बावजूद बेबस है। आर्मी चीफ की तैनाती पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के नवाज शरीफ से मुशावरत गैर आईनी है। नवाज शरीफ जब मर्जी वापस आए, हमें कोई परेशानी नहीं है। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि बरतानवी अदालत ने शहबाज शरीफ के स्टे ऑर्डर की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। अदालत ने इनके ताखीरी हरबों को मुस्तरद कर दिया। पुलिस की FIR की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। पंजाब पुलिस हुकूमत के मातहत होते बेबस है। बस उन्होंने ये कहा है कि प्रेशर आया है और मुझे यहाँ से ये निकाल रहे हैं और मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, और जहाँ मैं आगे जा रहा हूँ मैं अपनी वजह रिवील नहीं कर सकता। जब वहाँ पहुँच गए तो उन्होंने कहा मैं खैरियत से पहुँच गया हूँ, लेकिन आप मुझसे जगह का नहीं पूछोगी और मुझसे होस्ट का नहीं पूछोगी कि कौन हो, क्योंकि मैं कंसर्न हूँ कहीं इनके लिए कोई इश्यूज ना खड़े हो जाए। अरशद शरीफ और मेरे खिलाफ इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी ट्रेंड चलाए गए। अरशद शरीफ मुझे बताकर दुबई गए, वहाँ उन पर दबाव डाला गया कि यहाँ से चले जाएं। अरशद शरीफ ने किसी फैमिली मेंबर को नहीं बताया कि वो दुबई जा रहे हैं। मुझे इन्होंने कहा था कि मैं किस मुल्क और किसके पास हूँ ये ना पूछना। अरशद शरीफ की बेवा जवेरिया सदीक की कैपिटल TV के प्रोग्राम बेलाग में खुसूसी गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की तबीयत नासाज। राना सनाउल्लाह का आर्म फोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में चेकअप। तर्जुमान वजारत दाखिला के मुताबिक राना सनाउल्लाह ठीक हैं, मामूल का चेकअप किया गया। 12 साल से आर्ज़े क़ल्ब का शिकार हैं। ज़राए के मुताबिक राना सनाउल्लाह को तबीयत खराब होने पर AFIC लाया गया। 2 घंटे तक तिब्बी मुआयना हुआ। डायरेक्टर जनरल नैब लाहौर मिर्जा सुल्तान मोहम्मद सलीम का तबादला कर दिया गया। नैब इस्लामाबाद रिपोर्ट करने की हिदायत। ग्रेड 20 के अमजद मजीद औलख को नैब DG नैब लाहौर का इजाफी चार्ज मिल गया। नोटिफिकेशन जारी। मिर्जा सुल्तान मोहम्मद सलीम के तैनाती के सिर्फ 4 माह बाद तबादले के मुहर्रकात का पता न चल सका। नए DG नैब की तैनाती जल्द होने का इम्कान है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की मुलाकात। खैरियत दरियाफ्त की। सियासी सूरत हाल, शहर कायद के तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल। आसिफ अली जरदारी का गवर्नर सिंध के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। के इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए खुशखबरी। नेपरा ने बिजली 5 रुपए 13 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी। नेपरा नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में सस्ती की गई है। इत्तलाक सिर्फ नवंबर के लिए होगा। ज़रई सारिफीनों और इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशनों पर इत्तलाक नहीं होगा। नेपरा अथॉरिटी ने 25 अक्टूबर को फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट पर समाअत की थी। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में 96 करोड़ डॉलर की कमी। स्टेट बैंक ने गुज़िश्ता हफ्ते के आदाद शुमार जारी कर दिए। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर 4 नवंबर तक 95 करोड़ 59 लाख डॉलर्स कम होकर 7 अरब 95 करोड़ डॉलर्स रहे। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 20 लाख डॉलर्स कम होकर 5 अरब 76 करोड़ डॉलर्स रहे। जो बहुत सारे हमारे सारफीन को शिकायत रहती है कि जी मेरा बिल ज़्यादा आ रहा है, मेरा बिल वक्त पर नहीं आ रहा, मेरे बिल की रीडिंग गलत हुई है। हमारी ये तवक्को है कि जब ये AMI का निज़ाम इंशाअल्लाह, जिसका आगाज़ हमने आज कर दिया है और इंशाअल्लाह पूरे मुल्क में ये इंस्टॉल होगा। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का ज्यादा नुकसान वाले फीडर्स के एरियाज में जदीद मीटर्स लगाने का ऐलान। बोले कि नए मीटर्स की तनसीब से बिजली चोरी को रोकने में मदद हासिल होगी। सारिफीन की ज्यादा बिल की शिकायत का हल भी निकल आएगा। नए निज़ाम से लाइन लॉसेस में कमी भी आएगी। बिजली सारिफीन से 1 रुपया भी इजाफी चार्ज न करने का अज़्म है।
वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। वज़ीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के अपग्रेडेशन से मुताल्लिक़ा अमूर पर गौर। परवेज इलाही का वज़ीराबाद कार्डियोलॉजी के लिए बैरून मुल्क से माहिर डॉक्टर्स की खिदमात लेने की हिदायत। बोले कि इंस्टीट्यूट में दिल में पैदाइशी सौराज के मरीज बच्चों के इलाज की सहूलत फराहम की जाएगी। ऐसे बच्चों को अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से स्पेनी सफीर मिस्टर जोज एडी औरी की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और सरमायाकारी पर बातचीत। तालीम और ज़राअत के शोबों में मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला की स्पेनी कंपनीज को सिंध के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत काम करने की पेशकश। स्पेनी सफीर की शोबा तालीम में IBA कराची के साथ स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करने में दिलचस्पी। सिंध के बासी हो जाएं तैयार, अब घंटों का सफर मिनटों में होगा तय। सिंध हुकूमत का कराची से सक्खर तक बुलेट ट्रेन चलाने का फैसला। पहले मरहले में कराची से हैदराबाद तक बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। मंसूबे के लिए आलमी बैंक ताउन करेगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन और आलमी बैंक के नुमाइंदों का इजलास। BRT येलो लाइन और इलेक्ट्रिक बसें लाने के मंसूबे पर भी गौर।